सतनाम श्री वाहिगुरु। जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संगत जीओ, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत नाल गुरबाणी का कीर्तन सरवण कीता है। पावन बाणी दी विचार करन दा उद्यम करिए। जपजी दी इस पौड़ी अंदर जो थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, इन्हां पंक्तियां नाल आरंभ हुंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह फरमांदे हन, परमात्मा जो एक है उन्हों कोई बना नहीं सकता। उन्हों कोई वस्तु किसी पदार्थ विच भी कोई निश्चित नहीं कर सकता। वो अपने आप तो है ते संसार दी माया तो उच्चा है। जिन सेविया तिन पाया मान। जिसने इस संसार विच रहिंदियां उस दा सिमरन कीता है, उहदी सेवा कीती है, उसने उस दे दरबार विच मान प्राप्त किया। भाव परमात्मा की निगाह विच दृष्टि विच वो सचियार हो गया है। नानक गावीऐ गुणी निदान। हे नानक, उस गुणा दे खजाने परमात्मा नूं सदा गाउणा चाहिदा है। गावीऐ सुणीऐ मन रखीऐ भाओ। उहदी सिफत रसना तो करिए, कन्नां नाल सुणीए ते मन विच उहदे वास्ते प्यार पैदा करिए। गावीऐ सुणीऐ मन रखीऐ भाओ। नतीजा की होएगा? दुख पर हर सुख कर लै जाए। फिर इस संसार दे दुख सुख का जिहड़ा चक्र है ना, इहदे विचों मनुख निकलेगा तो सदैव काल लई जो आत्मक आनंद है, परम आनंद जो परमात्मा की अपनी अवस्था है, उहदे विच मनुख लीन हो जाएगा। ये कोई छोटी जी सोच नहीं। असीं इउं सोच लैंदे आ भी जे परमात्मा नूं चेते करांगे तो जिहड़े जिंदगी दे साडे दुख हैं ये नहीं रहणगे ते सदा सानू सुख मिलेगा। पहली गल तो ये कि ये जीवन जिहड़ा है ये दुख अते सुख दोहां दा इकट्ठा है। इस तरह ही है जिस तरह सिक्के दे रुपये दे दो पासे होण। तुसीं रुपया लैणा है तो सिर्फ एक पासा नहीं चुन सकते, दूसरा भी नाल आएगा। रात अते दिन, तुसीं दिन नहीं चुन सकते, रात भी आएगी। इसी तरह कोई बंदा कहे भी जिंदगी श्वास नाल चलदी है, अंदर गैस जाती ऑक्सीजन ते तां जीवन चलता है, तो कहे मैं सिर्फ अंदर नूं हवा लैनी है, बाहर नहीं कढ़नी, तां भी जीवन नहीं चल सकता। जीवन का चक्कर इस तरह का है कि इनू तुसीं एक पक्षी नहीं रख सकते। इसलिए दुख अते सुख जिहड़े ने इस संसार दे अंदर हर मनुख की जिंदगी विच बराबर आउणगे। कदे दुख आ गया, कदे सुख आ गया। सदा कोई सुख नहीं माणदा ते सदा कोई दुख नहीं माणदा। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह क्यों कहते हैं कि दुख पर हर सुख कर लै जाए। असल विच ये जिंदगी के उतार चढ़ाव जिहड़े दुख सुख की कहानी है ना, ये वार्ता इस दुख सुख की नहीं। बुनियादी दुख है कि मनुख
ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੱਟ ਹੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹਿ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੀ ਵੱਧ ਘਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਦ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਵੇਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਬਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ
ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਥਨ, ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੂਰਤਾਂ, ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹੋ ਬਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 33 ਕਰੋੜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਭਿਆ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਕਿਤਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣੇਗਾ ਉਹ, ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੂਰਤਾਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਹੋਂ ਆਖਾਂ, ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਜਬੂਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। तो सदगुरु कहते ने जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तो सदगुरु कहते ने मैं उस ज्ञान दाता वाहिगुरु अकाल पुरख के चरणों विच अरदास करदा हां। ख्याल रखना,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਸੋਝੀ ਦੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦਈ 부ਝਾਈ। ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ 'ਚ। ਇਹ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਅਨ ਪੁਰਖ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਬਾਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਜੋੜ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੜਾਤੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਨਿਆਣਾ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਤਾੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ 2-3 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ कहते जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत सब ही मैं अधिक प्यारो सुत गोद को सियाणे सुत बनज बिहार के विचार विखै गोद में अचेत हेत संपै न सहोद को ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਵਿਹਾਰ ਕੋ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਦ में ਅਚੇਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੋਦ ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹੇਤ ਸੰਪੈ ਨਾ ਸਹੋਦ ਕੋ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਣਾ ਸੁਆਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੂੜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਪਲਣਾ ਸੁਆਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗਾ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣ ਸੁਤ ਰੁਦਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੁਦਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈ ਪਿਆਵੇ ਮਨ ਮੋਦ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਖੋਏ ਜੋਏ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਦਿਓ आपा खोए जोए गुर चरण शरण गहै कहते ने रह निर्दोख मोख अनंत विनोद को वो मनुख विकारां तो बच जाएगा दोष रहत हो जाएगा ते उस नूं मुक्ति प्राप्त होएगी उन्होंने परम आनंद मिलेगा उन्होंने परम प्रसन्नता प्राप्त होएगी जे गुरु दी चरण शरण विच आण के गुरु अगे अपना सब कुछ समर्पण करके ते आखे भी सतगुरु सच्चे पातशाह गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई हे सतगुरु सच्चे पातशाह मैनू ऐसी समझ दियो कि मैं एक सर्व व्यापक वाहिगुरु अकाल पुरख दी होंद जिहड़ी है उस नूं अपने मन विच लिया सकां ਉਹਨੂੰ इस संसार विच व्यापक वेख सकां इस भाव नाल जे गुरु दी चरण शरण विच कोई आएगा इस भाव नाल जे गुरु दी बाणी कोई पढ़ेगा गुरु दा कीर्तन कोई सुनेगा इस भाव नाल जे असीं अपने अंदर नूं भरपूर कर सकांगे तां बड़ी सीधी जी गल है कि सतगुरु सच्चे पातशाह तो वो समझ सोझी सानू प्राप्त होगी ते जे असी खुद कहिए भी असी ते बड़े सियाणे हैं जी साडे वर्गा तां कोई है ही नहीं ते फिर कहानी कोई नहीं बननी भाई नंद लाल जी एक गल कहंदे ने वो कहंदे ने हे वाहिगुरू अकाल पुरख मेरे ते कृपा करो कि मैं परमात्मा दी बंदगी नाल इन्ना भरपूर हो जावां कहंदे ने हर सरे मुएम जुबान कोन अज करम कहंदे ने जिन्ने वाल ने ना केस इन्हां सारियां नूं जुबानां ला दे ते मैं इन्हां दे नाल उस वाहिगुरू अकाल पुरख दी ताब गोयम वसया करा दम बदम कि मैं हर सुआस नाल उस वाहिगुरू अकाल पुरख नूं चेते कर सकां इतने गहरे भाव नाल जे कोई गुरु नाल सांझ पाउण दी कोशिश करेगा तो कुछ मिलेगा कुछ लभेगा ते जे उपरों उपरों कहिए भी ठीक है मत्था टेक लिया गल मुक गई है ते फिर तां गल शुरू भी नहीं हुई मुकनी ते एक पासे रही तो सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन ते ये जो बाणी दे भाव हन इन्हां नूं सामने रख के असीं बाणी नूं पढ़ सकीए समझ सकीए विचार सकीए इन्हें अखरां नाल ही इस पौड़ी दी विचार नूं समाप्त करदा होया होइयां भुल्लां तो खिमा दा जाच कहां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।